इवनिंग स्टूडेंट अज असी करांगे लैसन नंबर 3 तो यदा अं करांगे थर्ड पार्ट। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने ध्यान ना करना। साढ़ा 6 नंबर पर क्वेश्चन बनता है वट इज़ द रियलाइजेशन अकाउंट। कहते कि रियलाइजेशन जोड़ा खाता वो की हुंदा है। सब तो पहला इंग्लिश में पढ़ांगे फिर ये पंजाबी करांगे, ठीक है बेटा। कहते रियलाइजेशन अकाउंट इज़ द अकाउंट विच इज़ prepared at the time of dissolution of a firm. It is a nominal account, ठीक है। It is a nominal account on the dissolution of a firm. All the account relating to assets and liability are closed by transferring them into the realization account. The main purpose of realization account is to realize the assets of the firm and to utilize this account in the payment of liability. Realization account is prepared to ascertain the net gain or loss on the realization of assets and payment of liability. सब तो पहला बेटा कहते हैं कि रियलाइजेशन जोड़ा वो केड़ा खाता हुंदा है। असीं कहांगे कि ये वो खाता है जो किसी फर्म दे भंग होण समय तैयार किया जाता है। तो यह एक जिहड़ा है नामात्र खाता है। कहते कि जो कोई भी फर्म जिहड़ी है भंग हुंदी है तो जायदाद ते देनदारियां नाल संबंधित सारे खातियां नूं प्राप्ति खाते विच तब्दील करके बंद कर दिता जाता है, ठीक है। और प्राप्ति खाते का मुख्य उद्देश ही फर्म की संपत्ति का रियलाइजेशन करना हुंदा है। तो इस रकम की जिहड़ी है वंड देनदारियां दे भुगतान विच करना है। और रियलाइजेशन जिहड़ा अकाउंट है वो संपत्तियां की प्राप्ति दे देनदारियां दे भुगतान दे शुद्ध लाभ ਅਤੇ नुकसान का पता लगाउण लई ही तैयार किया जाता है, जिहड़ा कि रियलाइजेशन हुंदा है, ठीक है। मतलब सारा डिटेल पता करने वास्ते अहीं जिहड़ी है रियलाइजेशन तैयार किया जाता है। अगे इनुमरेट एनी फोर सर्कमस्टेंस अंडर विच ए फर्म इज़ डिसॉल्वड। कहते कि किसी 4 स्थितियां की गणना या गिनती करो कि जिहदे विच जिहड़ा अहीं जिहड़ी एक कोई फर्म है ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ मतलब फर्म ਨੂੰ सॉल्व कर सकते हैं, ਕਿਹੜੀ चीज़ां जिहदे अधीन ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ कर सकते हैं। तो साडा आंसर है कहते गिव एनी 4 मॉडल ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन आ सकता है। तो साडा आंसर है द वेरियस मॉडल या वे इन विच ए पार्टनरशिप फर्म मे बी डिससॉल्व आर द फॉलोइंग। किन्ना विधियां द्वारा ही कर सकते हैं। कहते डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ठीक है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट समझौते द्वारा भंग। कहते अकॉर्डिंग टू सैक्शन 40 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 when all the partner of the firm agree to the dissolve the firm, it can be dissolved and it is called dissolution of agreement। कहते हैं कि समझौते द्वारा की कहते कि इंडियन जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 की धारा कहती 40 के अनुसार कहते कि जदों फर्म के सारे पार्टनर जिहड़े फर्म नूं भंग करन लई सहमत हुंदे हन तो इसनूं भंग किया जा सकता है। तो इसे समझौते नूं की कहा जाता है, इसनूं कहा जाता है समझौते द्वारा भंग करना, ठीक है। अगे है कहते डिसोल्यूशन बाय नहीं एक है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कहते कि लाजमी डिसोल्यूशन की है अकॉर्डिंग टू द सैक्शन 41 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप Act 1932 there will be compulsory dissolution of the partnership firm under following circumstance। कहते कि जिहड़ा लाजमी भंग है कहते जिहड़ा भारती पार्टनरशिप एक्ट है 1932 दी धारा जिहड़ी 41 दे अनुसार हेठ लिखिया स्थितियां विच जिहड़ी भाईवाली है वो फर्म नूं लाजमी भंग किया जाता है। किहड़े तरीके नाल कहंदा कि यह एक on the insolvency of all partner of
all or partner or all except one partner। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਫ the residents of an enemy country become a partner in the firm। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਇਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਨਲੀਗਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਮ ਉਹ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆਫ ਸਰਟੇਨ ਕੰਟੈਂਜੈਂਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932 a partnership firm is dissolved on happening on any one of the following incident। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1932 ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 42 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪਾਇਰ of the period for which a partnership firm was formed। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਲਿਮਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਦ ਔਨ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਆਫ ਏ ਪਾਰਟਨਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜੋ ਅਨਸਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਔਨ ਕੰਪਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਂਚਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਬਾਏ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਈ ਨੋਟਿਸ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 43 ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932 ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਟ ਵਿਲ the firm may be dissolved if any partner give a notice in written to the other partner of dissolution। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1932 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਮ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਵ ਐਨੀ ਫੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਸੋਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਭੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮੀਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਫਰਮ ਮੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਕਨਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਐਂਡ ਦਸ ਰਿਕੁਆਇਰ ਰਿਵਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਸੈਸਟ ਐਂਡ ਲਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਰਿਕਵਾਇਰ ਫਾਈਨਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਬੁੱਕ ਆਫ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਬੁੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ। ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਫਰਮ ਮੀਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਕਮ ਟੂ ਬੀ ਐਂਡ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਟ ਇਨਵੋਲਵ ਵਾਈਡਿੰਗ ਅਪ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਐਂਡ ਦਸ ਰਿਕਵਾਇਰ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਸੈਸਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਲਿਬਿਲਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਐਟ ਫਾਈਨਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਫਰਮ ਡੈਬਿਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਬਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਫਰਮ ਡੈਬਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਫਰਮ ਡੈਬਿਟ ਮੀਨ ਦਾ ਡੈਬਟ ਔਨਡ ਬਾਏ ਏ ਫਰਮ ਟੂ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰ ਆਰ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਐਂਡ ਸਰਵਲੀ ਲਾਇਬਲ ਫੋਰ ਦਾ ਫਰਮ ਡੈਬਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਫਸਟ ਫੋਰ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਡੈਬਟ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਰਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਬਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰ ਫਰਮ ਡੈਬਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫਰਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਪਲਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਬਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਬਟ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਬਟ ਮੀਨਸ ਡੈਬਟ ਔਨਡ ਬਾਏ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਬਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆਰ ਪਰਸਨਲੀ ਲਾਇਬਲ ਫੋਰ ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਬਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਸਰਨਡ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਬਟ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫਸਟ ਫੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਬਟ। ਅਤੇ ਸੋਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇ ਕੰਸਰਨਡ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਆਫ ਫਰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਬਟ। ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫਸਟ ਫੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਬਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਵ ਐਨੀ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਸੈਸਟ ਐਂਡ ਲਿਬਿਲਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਐਟ ਦਾ time of admission, death and retirement of partner. It is also prepared charge in profit sharing ratio. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਟੂ
purpose is to show assessed and liability at their revealed or value and to know profit and loss on the revolution। कहते उद्देश संपत्तियां ते देनदारियां दे मतलब ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਅਸੈਸਟ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਵੀਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੰਪत्तियां ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਅਸੈਸਟ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਿਚ, ਹਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। The balance is transferred to the old partner capital। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਸੈਸਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪत्तियां ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਨਰ ਫਰਮ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ फोर्थ है इट कंटेन ऑलमोस्ट ऑल असेस्ड ऑन एक्सटर्नल लायबिलिटी। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪत्तियां ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ ਆਲ ਪਾਰਟਨਰ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ ਆਲ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਏ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੈਪ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡਿਸੋਲਵੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸੋਲਨ। ਅੱਗੇ ਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਇਨਵੋਲਵ closure of the firm books of account or following are step to be taken to close the books of account। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਔਨ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗਿਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਰਮ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਫਟਰ preparation of balance sheet realization account should be prepared to know profit or loss on realization। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਟਨਰਸ capital account are the prepared to find out final amount to the paid a partner or to be borrowed by them। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟਲੀ cash account is prepared, balance of both receipt and payment side should be equal, which also verify the arithmetical accuracy or accounting treatment। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਗਦ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਦ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦਾਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈਸਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੈਸਨ 3-4 ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 7 ਲੈਸਨ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੈਸਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 2 ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब एक लैसन ਦੀਆਂ 2-2 वीडियो तो जे मेरे को हुण टाइम लगा तो मैं हुण बना दांगी, तो जे मेरे को मॉर्निंग टाइम लगा तो मैं तो हुण प्रिपेयर करके तो मैं तुहानूं मॉर्निंग सेंड कर दांगी। ठीक है बेटा, तो जिहड़े इन्हां दे टेस्ट मॉडल पेपर है वो मैं तुहानूं सेंड कर दित्ते ने, तो उन्हां दी भी तैयारी अच्छी तरह करना। ठीक है, तो नैक्सट वीडियो च मिलते हैं। टेक केयर।